بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت نہیں، وہ عظمت والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری خیر و برکت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ویلکم ٹو مائی چینل، آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے میرے عزیز بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے ذی القعدہ کے مہینے کی فضیلت بیان کروں گی اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ میں آپ کو بیان کروں گی۔ تو میرے پیارے ناظرین، ذی القعدہ اسلامی مہینے کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے ثابت ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے عبادت کے لیے حرم شریف جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ذی القعدہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذو القعدہ یا ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذو القعدہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ذو اور القعدہ۔ ذو کا معنی اردو والے اور قعدہ کا معنی بیٹھنے والے میں آتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، عرب کے لوگ اس مہینے میں نہ ہی کسی سے لڑتے اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے۔ اس مہینے میں لڑنا جھگڑنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جھگڑنا منع فرمایا گیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم اس مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے مہینے میں کسی سے جھگڑا کرنا اور اپنی جان پہ ظلم کرنا منع فرمایا ہے۔ بس اس مہینے میں ظلم کرنا یا کسی سے لڑنا جھگڑنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت اس حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، اگرچہ ظلم کرنا اور لڑنا جھگڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے گریز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ خاص کر اس مہینے میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم کی 2 صورتیں ہیں، مثلاً نماز اور دیگر عبادات کو واجبات کو چھوڑ دینا، حرام کام کے مرتکب ہونے سے، مثلاً کہ والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا اور کسی پہ ظلم کرنا۔ ذی القعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میرے پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ آپ تک میری ہر نئی ویڈیو میسر ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور عشرہ ذی الحج۔ بخاری شریف میں روایت ہے، شوال، ذی الحج اور ذی القعدہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ روایت ابن دریق میں بھی ہے۔ تو پیارے ناظرین، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے ظہر اور عصر کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघा करने और तेल लगाने और अपना लिबास पहनने के बाद अपने सहाबा के साथ मदीना की तरफ निकले। तो प्यारे नाज़रीन, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी जुल्हलीफा पहुँच गए और रात वहीं गुजारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने लब्बैक कहा और एहराम बांधा। प्यारे नाज़रीन, ज़िलक़द के महीने में अभी 5 दिन रहते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पहुँचे तो ज़िलहज के 4 दिन गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा की सई की। तो प्यारे नाज़रीन, ज़िलक़द में उम्रा करना मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए और सिवाय इस उम्रे के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के साथ किया। तमाम उम्रे ज़िलक़द के महीने में किए। इसमें उम्रा करने का अजर बहुत ज़्यादा है और ख़ास कर इस महीने में कोशिश कीजिए प्यारे नाज़रीन, अपनी जानों पे जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ जुल्म ना कीजिए, किसी को बुरा भला ना कहें। ओ प्यारे नाज़रीन, इस माह में जंगो कताल हराम है। ज़िलक़द जो महीना है इसको हुर्मत वाला महीना बयान किया गया है। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि 12 महीनों में से 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले हैं। उनमें से एक महीना ज़िलक़द का है। इस माह में बहुत सारे वाक़या पेश आए। ज़िलक़द की पहली तारीख को अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को किताब देने के लिए 30 रातों का हुक्म फरमाया। ज़िलक़द की 5 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। और प्यारे नाज़रीन, ज़िलक़द की 14 तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट से निकाला था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए चले तो कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को उम्रा करने से रोका। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए कुफ़ार मक्का से बात करने। जब आप बहुत देर तक वापस ना आए तो सहाबा इकराम में अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। आप रज़ी अल्लाह ताला का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को बैठनी, जिसे बैते रिज़वान कहते हैं, ज़िलक़द 5 हिजरी में जंगे खंदक हुई। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये थी ज़िलक़द की फजीलत जो मैंने आपको बयान की है। जिस तरह मैंने बताया आपको, आप भी कोशिश कीजिए कि इस महीने में अपनी जानों पे जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह